салому пайғоми моро бипазиред бинандагони ҳамешагии телевизиони Сафина. Инак дар нашри навбатии барномаи нақш мо намоишномаи замоне барои ишқро аз театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов интихоб кардем ва бовар аст ки дида аз экранҳо намебардореду бо мо мемонед. намоишномаи замоне барои ишқ ки муаллиф ва коргардонии онро ҳунарпеша коргардони соҳибзавқ Қамариддин Мирзоев ба дӯш дошт ва тавонист як намоишномаи диданиеро рӯй кор оварад. дар ин намоишнома албатта ҳунарпешаҳои соҳибзавқ аз рӯи нақшҳои гуногун ҳунарнамоӣ карданд, аммо мо хостем нақши ҳунарпеша Далер Раҳмонзодаро дар намоишномаи замоне барои ишқ муаррифӣ кунем. дуруд, рӯзу рӯзгоратон пур аз шодиву нишод бошад. саломат бошед. ташаккур барои даъвататон. намоишнома бо як шӯру шавқ, бо шӯру исьён, бо ниқобҳои овезон оғоз мегардад ва ҳунарпешаҳо ба саҳна ҷон мебахшанд. пас аз як лаҳзаи оромиш дар меҳвари саҳна садои сукут мекунад ва зане барафканда намоён мешавад. تو میدونی عشق برای یک دختره که 18 ساله همای زندگی است. میدونی که قلعه خاموشی قلبم رو تسخیر کرده ای. تو که مثل بهار و باغ قلبی من آمده ای. сохтутоз ибрози ишқ гуфтанҳо девонавор худро дар оғӯши муҳаббатҳо дарёфтан албатта нақши шумо оғоз мегардад. каме дар бораи нақшатон ба бинанда маълумот медодед ва ба ҳайсе ки шумо вориди хонаи ҳунарпеша Зарина ба Далалон мегардед. намоишномаи замони барои ишқ намоишномаест ки ба ҳаёти гӯем ки бештар ҷавонон дахл дорад, чунки ҷавонон дар як ҳолати гӯем ки гузариш қарор доранд. духтарбачаҳо ё ин ки бачаҳо дар ин айёми гузариш метавонанд ки ба хатогиҳои гӯем ки бузург роҳ диҳанд. ва ин намоишнома қисса мекунад аз як нафар духтаре ки номаш Насрин аст ва ӯ дар гӯем ки синни ҷавонӣ дар ҳаёти гӯем ки гузариш ба ошиқ мешаваду як хатогии бузурге мекунад ки он доғе ба рӯяш мешавад ва наметавонад ки дубора он доға аз пеши рӯи худ дур кунад. нақши ман дар ин намоишнома Фарҳод як нафаре ки ӯ маълумоти олӣ дорад, як инсони хеле дорандеш аст, ӯ тафаккури бузург дорад ва ӯ пештар аз рӯи гӯем ки ҳалу фасле ки мо пьесаро карда будем, ӯ зан дошт, гӯем ки оила дошт ва ҳамсараш ки аз дунё гузашта буд ва дар куҷое Насринро дид ва ким чӣ хел шабеҳият дошт ба зани қаблиш, монандӣ дошт. аз ҳамин рӯ дидан баробар ошиқ шуд. خواب بوده؟ ببخشید شما را ناراحت کردم. نه به هیچ وجه. با من کاری داشتید؟
بله خوش میکنم مرحمت شنید میخواستم کمی صحبت کنم شما چی تصمیم گرفتید؟ من بله بالاخره باید بروم ناچاره یعنی میخواید ما رو ترک کنید مگر شما جز این میخواهید؟ مثلی معلوم است که جز این میخواهید آخر من نمیتوانم همه عمر اینجا بمونم برای چی؟ از چیز ناراحت هستید؟ نه هرگز ولی من خوشبختانه این نقش من نقش دختر گمراه نبود تنها فریب خورده بود که همگی رفت و در یک خونه ثروتمند میگوییم به حیث یک خدمتگار به حیث دویه اما تا جای سری همونه که دختر چرا از خانه فرار میکنه باید فرار نمیکرد این سر این برای این اثر بالای این نقش ما بحث زیاد کرده بودیم با کارگردان که یعنی بعدا بسیار در بسیار حالت‌ها من نمیفهمیدم این نقش نسرین برای چی فرار کرد چرا خیلی زیاد بود و کوشش میکردم کارگردان تا جای همین نقش رو به من فهمونن که روی صحنه بازیدنش برای من سال آسان‌تر باشه اگر حاضر من اگر اون نقش بازی کنم اصلا سین سال من حاضر میگم که راست میاد با اون نقش بله موافقت در این لحظه نمایشنامه زرینه چی گفتن میخواست و بیشتر از روی اثر و نقش و دوست داشتهتان چی ناراحت کننده بود نسرین فقط اثبات کردن میخواست که او گناه ندارد او میگم که دختری پاک است تازه است او یعنی او نمیخواست که چنین شود نمیخواست که یک داغ گویم که برویش گذارد ولی این خطاگی جوانی او بود و این کار رخ داد و به فرهاد همین نفهماندنی بود ولی هر لحظه اون گویم که جوانی ناخلف ما بین این دو دل داده خلل میرساند یعنی همه وقت کوشش میکرد که حیات این دختر را تا ابد سوزانده باشد همین یعنی برای شما ناراحت کننده بود البته چرا که فرهاد اویلش قبلتر گذشتگی است و او اینقدر وقت کافت که محبت اصلیش در یابد نیافت و محبت اصلیش در سیمای نسرین دید و البته که وقتی که تو گویم گوهر رو پیدا میکنی به یک مشقت و اون گوهر برای تو خیلی ارزشمند است و اون گوهر باید که احتیاط کنی و اون گوهر رو البته که به هیچ کس نمیدی نه موضوع مرگ مادرم نیست خویش تو بگو پس چی ناراحت هستی چی میخوای احساس میکنم که وجودم زیادتی است باری سر شما شدم و این خانه خدایا خداوندم مگر شما نمیدونید چی رو نمیدونم مگر مادرم پیش از مرگش با شما صحبت نکرده بود آخر در چی خصوص پس آن که دوستتان دارم از آن که دوستتان دارم از آن که شما رو برای همسری انتخاب نمودم از آن که میخواهم مادر یارش من باشد حقیقتش رو ندارم من شایسته نیستم خواهش میکنم گذشته رو فراموش کنید این خیلی نگویید من شما را دوست می‌دارم از همان روزی که به خانه ما آمد شاید هم چند روز پس از آن شما به صدف مادر یارش خیلی مانند هستید در دقیقه 8 تا 11 نمایشنامه زرینه بابت ثروت و ملک سخن میگوید و در همین مورد کمی شرح میدادید نسرین همین گفتن میخواهد به مردم که خوشبختی من در گویم که ناموسی من است خوشبختی من در عائله سالم برپا کردن من است خوشبختی در پول و مال نیست ای مردم خوشبختی در گویم که محبت است بله در ثروت و در دولت و در دیگر خوشبختی این مهر و محبت و خوشبختی این عائله سالم است خوشبختی این گویم فرزند سالم است و دیگر است بودن لحظه هایی که یعنی من نسرین رو نمیفهمیدم
یعنی چگونه دختر است. شاید بودن لحظه هایی که نقش مرا نمیفهمید، بودن لحظه هایی که یا برعکس یا این گونه، اما بعدا رفته در رفتهای تمرین، طول یک ماه تمرین، طول 2 ماه تمرین، آهسته ابراز رو فهمیدیم که کی است و چی است و چگونه هست. و یک دختره که وای زرینه نیست، یعنی وای کلا یک دختر خیلی پرشکسته، خیلی دختر مهین، خیلی دختری ساده، گوییم که به همون سادگیش هم دویم بورا کوشش میکنه که فریب نخورد. خیلی دختری یعنی میگیم که آزار دیده که میتواند هر یک پشه او رو آزار بدهد. برای همین جهت نقش بود که برای من خیلی بازیدن این گونه زن، این گونه دختر برایم خیلی سخت بود. برای صحیح شدن ثروتی مادرت رو میخواهید با من ازدواج کنید. یعنی شما این خیلی فکر میکنید؟ یعنی من برای رسیدن به منفیت خودم شما را هدف انتخاب نمیدم. دانسته باشید من تنها وارث مادرم هستم. خیلی ساده، خیلی آسان میتوانم این وصیت نامه را در آتش انداخته بسوزانم. شما را از این خانه بیرونم. نیازی برای روندن نیست. من همین واضح این خانه رو ترک میکنم. فرهادم نمیخواهد که گویم که در حیات خود بدبخت باشد و فرهاد میخواهد که بیشتر سنجیده و دیده و دانسته همسر قبول کند. به همین خاطر یک نافهمی اونجا رخ میدهد. زرینه جای خوب میگوید چرا عشق‌های حقیقی فرجام شما غم‌انگیز داشته باشد؟ هرچند از یکدیگر جدا میگردید باز با هم میپیوندید، یعنی عشق دوباره شروع میگردد. نسرین هم همین سوال دادن است که چرا که بین دو محبت، بین دو دل داده تلخ کامی میارید؟ چرا که مانع میشد برای خوشبختی دو نفر؟ و این نه تنها در قصه ها، در زندگی روزمره همه روزه ما این چیز رخ میده. نسرین هم همین میخواهد بگوید که بیایید همین مسئله رو حل کنیم، بیایید همین مسئله رو ببینیم که چرا این گونه است، چرا که عاقبت این کار تلخی است. در این محیط خلوت و ساکت من میکوشم افکار و عقیده خود رو تا آنجایی که امکان پذیر است برای تو شرح دهم، تا آنجایی که طاقت درک آن را داری تو شی بگی. صدف من از این محرومیت، از دوری تو رنج میبرم. این تابستان سومین تابستان است که به تو به سر میرم و خدا میداند که چند تابستان دیگر را به سر خواهم رساند. 2 سال از آن روز گذشت که تنهایم گذاشتی. امشب نخستین شب است که از خانه به در آمدم، پا به این مکانی آشنا گذاشتم، مثل اینکه خدا میخواست خاطرات گذشته رو با گذشته 2 سال به خاطرم برگردانم. به این مکان بیایم و نسیم شب‌های تابستان رو که نرم به این کوچه دامن میکشم، به جان بپذیرم. نقاب‌هایی که همچنین دکور و شخصان نامعلوم را انعکاس میکنند چی رمزی دارند در نمایشنامه؟ اصلا نمایشنامه ما خود رمزی است و اون نقاب‌هایی که میگیم که بالای صحنه آویزان هستند او اصلا نقاب‌های ما هستند که ما در زندگی در هر کارگاه، در هر خاندان، در هر جایی که نباشیم ما یک نقابی برای خود میکشیم. یعنی همین نقاب‌ها در نمایشنامه نقاب‌های عادی نیستند؟ البته که نقاب‌های عادی نیستند و این نقاب‌ها خیلی معنی‌های زیاد دارند و اون شکل دوره صحنه معنی یعنی کلان خود را دارد و
کارگردان فقط کوشش کرده است که تماشابین به اندیشه وارد کند که چرا امروز سیمای اصلی خودمان به مردم نشان نمیدیم، چرا امروز ما با نقاب میگردیم. نمایشنامه مذکور از روی یک حکایه جمع‌آوری شده است به نام زمانی برای عشق به قلمی یکی از نویسنده‌های معروف ایرانی سعید قاضی تعلق دارد و باید ذکر کنم که این یکی از اولین کارهای مثلا مستقلانه من در ساحه کارگردانی بود که ما همراه یک گروه خردی بچه‌ها سال 2015 هم یعنی عزم کردیم که یک کاری مستقلانه یعنی انجام داده باشیم و همین قصه را وقتی مطرح کردیم یعنی خیلی مثلا ما رو گرفت، چون قصه از روزگار یک دختره که در زندگی ناکام، در زندگی سرگم گشته با نام نسرین قصه میکند که یعنی در یک گردشک فریفته میشود. در راه عشق کی بیشتر اشتباه میکند، دلیر و یا زرینه؟ من فکر میکنم که از روی اگر قهرمانو گیریم نسرین و فرهاد اشتباهی قبلی است. اشتباه نسرین است که از روی جوانی خطا کرد و این ماجرا تا به امروز آمده رسید، این ماجرا تا به این حد رسید و فرهاد بسیار انسان پخته‌کار است و او همه چیز رو تحقیق میکند، همه چیز رو بگیم که در ترازوی عقل خود بر میکشد. ولی چی کنیم که وقتی انسان عاشق شد یک کمی گمراه میشود، یک کمی اندیشه‌اش پیچ و تاب میخورد. از این نمایشنامه تا کجا لذت بردید؟ شاید ایام مکتبخوانی و دانشجویی پیش نظرتان آمد و احساسات قلب رو بیدار نمود. از این نمایشنامه چنان لذت بردم که کسی گویم که همراه من در صحنه در گویم تالار همدم و همراز قهرمان من بود. کسی گریه میکرد، کسی میخندید و این وظیفه ما است که یعنی صدا یا گویم که احساسی تماشابین بیدار شود و به ما گویم که آماده رسد. آیا نور این حلقه چشمانی تو را کور نمیکند؟ تو ازدواج کرده ای؟ بله، ازدواج کردم، آن هم با مردی که در بزرگواری نظیر ندارد، مردی که تو حتی لیاقت خدمتگاری او را نداری، مردی که یک شاهزاده واقعی هست، انسانی بی‌نظیر، انسانی که من تا پایان اون کنیزش خواهم. بسیار خوب، ولی من هرگز نمیگذارم که این ازدواج انجام خوشی داشته باشد. تو نمیگذاری؟ تو کسی که اگر من میخواستم در کنج زندان میپوسیدی؟ باید ذکر کنم که این نمایشنامه اولین مرتبه سال 2015 یک قسمتی آن را ما یعنی صحنه‌ای کرده بودیم و بچه‌ها یعنی در جشنواره تئاتری جوانان با نام نگاهی نو شرکت ورزیده بودند در اونجا و صاحب جایزه هم گرفته بودند. رمزی یعنی زد و خورد همون دو قوه نیکی و بدی رو ما در اینجا رمزی مثلا یعنی عکس کرده ایم و باید ذکر کنم که دلیر در این نمایشنامه یعنی نقش یکی از قهرمان‌های مرکزی نقش فرهاد رو می‌بازید. خب یعنی کار بالای نمایشنامه خیلی سخت و سنگین بود، خیلی عصب خراب‌کنی‌ها داشتیم، ولی در مجموع در عاقبت یعنی بچه‌ها تا اندازه موفق شدن و چند مرتبه که پیشکش تماشابینان گردید یعنی به خوبی استقبال یا البته که ما یک هنر کوچک داریم، حالا برای هنرمند خوب شدن خیلی زحمت کشیدن در کار، خیلی آموختن در کار. چرا عشق در قلبتون نمیمیرد و یا باز عزم میکنید که صادق بمانید در حالی که او را خوب میشناسید؟ برای آن که فرهاد میداند که نسرین این را نمیخواست که یعنی خطاگی بزرگ کند، نمیخواست که او چنین اشتباهی کند که برای آینده خطر داشته باشد. وقتی که نسرین میخواهد که از این ورطه هلاکت بیرون آید، البته که فرهاد به او کمک میکند، البته که عشق در وجود فرهاد در دل فرهاد میماند و فرهاد هم میخواهد که یک کار خیر
هم برای محبت خود هم برای محبت اون دختر کند و اون دختر از گویم که راه فلاکت و هلاکت بیرون سازد. فرهاد خواهش میکنم با تهمت‌ها رو گوش ندی. اون دروغ میگوید. او آمده است که بار دیگر زندگی مرا خراب کند. سعادتی مرا بدزدد. مرا ببخشید. من وظیفه دارم که این حرفا رو به شما بگویم. فرهاد بگو. اگر با ملاقات شما نمی اومدم شاید در نزد وجدانم یک عمر عذاب میکشیدم. فرهاد خواهش میکنم با تهمت‌هایش گوش ندی. این کثیف مکاری بزرگ است فرهاد. با تهمت‌هایش گوش ندی فرهاد. گوش ندیم. مگر نمیدونید که همسر شما چی رو نمیدونم؟ این که همسر شما همسری من چی؟ پس فطرت از این همه نیرنگور یا چی سوده میبری پلی؟ همسری من چی؟ بگوید جانم رو رها کنید. مگر شما نمیدونید؟ چی رو خواهش نمیدونم؟ میکنم باور نکن من آنقدر پس نیستم. چی رو باور نکنم؟ ҳангоме ки ҳазёни марди ношиносеро мешунавед андешаатон тағйир меёбад ва онро мекӯбед. чаро? وقتی که من با او این فرهاد با این قهرمان رو برو می شود خیلی دردش میکند، خیلی علمش میکند که مثل نسرین چونین دختری زیبا رو یک نفری گویم که بدنمود، یک نفری خیلی بداندیش و بدضمیر حیاتی چونین یک دختری زیبا رو سوزانده است و باز هم میخواهد که آتش سوزانی را برای او افکند. البته که فرهاد در این لحظه خیلی قهر و غضب آلود میشود و میخواهد که این رشته تلخکامی که گویم که نسبت نسرین این نفر کشیده بود میخواهد که این رشته را کوتاه کند و چنان ادب اون دید که دیگه دوم باره طرف نسرین میل نکرده باشد، چون میتواند که در حیات بعدی فرهاد و نسرین این بچه مانع باشد و خلال رسان باشد. وای در حال مستی اقرار شد که یک سال باز با خود فروشی مشغول است. با این راه پول کار بکنید. شما دیوانه شده. ما که پس فطرت دروغگو از اول میدونستم. که دروغ میگویی، لیکن میخواستم باور حاصل کنم. نسرین 1.5 ماه است که در این بیمارخانه بستری است. نسرین 1.5 سال است که در خانه من زندگی دارد. شب و روز هم راننده و آشپز هم او را میدیدند و تو دعوا میکنی که 1 سال اخیر تن فروشی کرده است. نه نمیگذارم و این آسانی از دستم رها کنید. برو برای пас аз ҳама талошу бардхӯрдҳои шадид ва нобовариву ҷангу ҷадал насрину фарҳод ба ҳам меоянд ва боз ҳам пайғоми марг сангари орзуҳояшонро мешиканад. همسری من میشوی؟ بیرویم به خانه خودم، خانه ایش بیرویم. آرش ما رو انتظار است. بیرویم. فرهاد ببخش که اذیت دادم. ببخش. آرش را به تو میسپارم. فرهاد نمایشنامه اصلا ملودرام است.
ملودراما هست و یعنی در قصه آورده شده است که یعنی در عاقبت یعنی فرهاد و نسرین به مقصد میرسند، به هم میآیند. اما ما در نمایشنامه یک گردشکی رو مثلا آورده ایم که مثل که وقتی که انسان در زندگی یک خطای نابخشیدنی میکند، یعنی اون خطا حتما در یک گردش روزگار پاداش به عمل میآورد و ما در همین جا هم وقتی که در همون لحظه خوشی که اونها میخوان یعنی موفق شوند و مثلا به هم بیایند و یعنی از زندگی کام بردارند، یعنی فرهاد بازم با دستی فرامرز کشته می شود. هرچند اینجا مثلا نظرها مختلف است که یعنی چگونه ممکن است که یعنی قوه بد بر نیکی غلبه بیاید، اما در مجموع این قوه بد بر نیکی غلبه آوردنش نیست. یعنی منظور ما از حرف گفتمون این است که انسان باید که مثلا سر خطاگاهی کردهش اندیشه کند که یک روز خطایی کرده امروز یعنی فاجعه فردا رو به بار نبیاورد. در واقع تقدیر است و شاید فرهاد هم خطاگی کرد. میگن که با نفری که ابله هست با اون بحث نکنه، با اون دست به گریبان نشو. ببینید حتی بحث نکن، ولی از اونی که خیلی گویم که کاری ننگاور بود، فرهاد با او دست به گریبان شد. عاقبت از کاردی نابهنگامی گویم که این ناخلف کشته شد و نمایشنامه با فاجعه انجام و کارگردان من فکر میکنم که با فاجعه انجام دادن این کار یک گویم که پیام به جوانان میدهد که یعنی در این کار خیلی هوشیار اندیشه کنن، هوشیار باشن که کار به تلخکامی رفته نرسد، عاقبت به مرگ رفته نرسد. تشکر میگیم که امروز در برنامه ما شرکت ورزیدید. من همین رو گفتن هستم که با تلویزیون سفینه بمانید. تلویزیونی بسیار تماشاباب و فرهنگی می باشد و برنامه های خیلی جالب دارد و دعوت می‌سازیم البته که به تئاتر. و شما نیز موفقیت را تمنا داریم. سلامت باشید. یک جان سپاس به شما. بینندگان گرامی، باور داریم که تا این لحظه ها با ما بودید و صحبت گرم و صمیمی هنرپیشه تئاتر دولتی جوانان دلی رحمانزاده غذای معنوی گرفتید. این بود نمایشنامه زمان برای عشق طریق برنامه نقش. منظور شما تا نزدیکترین دیدار. خیر.